لیکن پھر انہوں نے اس کو حافظ اس کے نام کے ساتھ لگانا شروع کر دیا. تو ڈاکٹر صاحب اگر 2-4 سپارے کسی نے حفظ کر لیے وہ تو پھر عالم دین ہو گیا, تو جس نے پورا کر لیا وہ تو پھر محدث ہو گیا. نہیں, مرزا خاندان میں کبھی کسی نے پورا قرآن حفظ نہیں کیا, یہ میں آپ کو گارنٹی. اپنے بچوں کی بات کر رہا ہوں کہ اگر ہمارے بچوں میں سے کسی نے 2-4 سپارے حفظ کر لیے تو ہم اس کو عالم دین کہنا شروع کر دیں گے. کہہ رہے ہیں اگر دیکھیں قرآن تو ایک ایسا اعجاز ہے کہ آپ اس کا جتنا بھی حصہ یاد کریں, وہ تو مرزا قادیانی کے بارے میں تو لکھا ہے, اسے قرآن کا کوئی حصہ یاد نہیں تھا. آپ کو یہ بھی علم ہونا چاہیے, ان کی کتابوں میں لکھا ہے. تو یہ مطلب جتنی بھی تحقیق کریں تو کوئی اچھائی نکلتی نہیں ہے. مطلب ایسی باتیں نکلتی ہیں جو اسلام کے, خیر یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ, اور یہ جو کہتے ہیں کہ ان کو جناب مارتے ہیں یہ وہ, تو میں آپ کو سچ بات بتاؤں, میں نے اس پر بہت تحقیق کی ہے اور آج تک کسی قادیانی کو کسی مسلمان نے نہیں مارا اس دشمنی میں کہ یہ قادیانی ہے. بلکہ جب میں نے تحقیق کی تو مجھے یہ پتہ لگا کہ پاکستان کی حکومت یورپ کی حکومتوں سے کئی گنا زیادہ تحفظ دیتی ہے قادیانیوں کو, اور کئی گنا زیادہ ان کی بات سنی جاتی ہے. اس کے برعکس دیکھا جائے تو جو قاضی محمد علی تھا جی, اس نے گستاخی یہ مرزا بشیر الدین محمود میں بندہ مار دیا تھا, بعد میں جس کو پھانسی ہو گئی تھی, تو اس کو انہوں نے جو ہے نا وہ بڑا پروٹوکول دے کے انہوں نے اپنے قبرستان میں دفن کیا تھا, اور اس کے اوپر بڑے بڑے آرٹیکلز لکھے تھے کہ یہ دینی غیرت کا ان کا جو ہے وہ تقاضا تھا. کسی میں جو غیرت ایمان ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے, کسی میں کم ہوتی ہے. تو اگر کسی نے اپنی غیرت ایمان کی بنا پر اگر مرزا بشیر الدین محمود کے گستاخ کو قتل بھی کر دیا تو کون سی بڑی بات ہے. تو خلیفہ بھائی کون سے قبرستان میں دفن کیا تھا؟ بہشتی مقبرہ قادیان والا. مطلب ہے تو جہنمی مقبرہ, لیکن کاندھ دے اگلے پاسے والا. لیکن مرزا صاحب کی اولاد نے مرزا صاحب کو بہت بدنام کیا. سیرت المہدی میں وہ لکھتا ہے مرزا بشیر احمد کہ حضرت ابا جان سے روایت ہے کہ میری شادی کے بعد پھجے کی ماں سے مرزا صاحب نے مباشرت کرنی بند کر دی تھی. کس کی شادی کے بعد اکبر صاحب؟ یہ مرزا بشیر احمد لکھتا ہے کہ میری ابی جان سے روایت ہے. نہیں دیکھیں, میں وہ تو جھوٹ بولنے کی تو عادت ہے انہیں, سچی بات یہ خلافت گروہ تو جھوٹوں کا وہ ہے. گروہ دجال. بات یہ ہے کہ جب ہم تحقیق کریں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ مباشرت اور حق زوجیت مرزا غلام قادیانی نے حرمت بی بی کا کبھی ادا کیا ہی نہیں تھا, پہلے دن سے آخری دن تک. اگر ہم مرزا غلام قادیانی کی تاریخ پیدائش جو 1840 یا 41 وہ بار بار لکھ کر بیان کرتا ہے مان لیں, تو 1851 میں تو وہ 11 سال کا تھا. 11 سال کا بچہ جو ہے وہ ازواجی تعلقات قائم کر کے کوئی بچہ پیدا کر ہی نہیں سکتا ہے. اور 1853 میں سلطان احمد پیدا ہو گئے, 1855 میں فضل احمد پیدا ہو گیا, دونوں غلام قادر کی اولاد تھے. اور اس کے بعد کچھ عرصہ بعد یہ چوری کے چکر میں سیالکوٹ بھاگ گئے, اور کوئی ہمیں ایسا واقعہ نہیں ملتا کہ حرمت بی بی سے اس کا کبھی کوئی ازواجی تعلق رہا ہو. بلکہ کہا جاتا ہے کہ حرمت بی بی علیہ اعلان کہتی تھی کہ تم نے میرے کیا حقوق ادا کرنے ہیں, نہ تم سے کوئی تعلق کبھی رہا, نہ تم نے پیسہ دیا. اور سلطان احمد جو ہے وہ تو اس کی خاص دشمنی مرزا قادیانی سے اس بنا پر تھی کہ اس کی ماں کا کبھی اس نے خیال ہی نہیں رکھا تھا. اور حرمت بی بی تو بڑا علیہ اعلان کہتی تھی کہ میری زندگی اس وقت سکھی ہوئی جب میرا بیٹا نائب تحصیلدار لگ گیا. تو یہ تو ایسے حقائق ہیں جن کو بدلا نہیں جا سکتا. غلام قادر نے کبھی بیعت نہیں کی تھی مرزا صاحب کی, کبھی بھی نہیں کی تھی, نہ فضل نے کی. اور فضل تو 1905 میں وفات ہوئی فضل کی, تو مرزا غلام قادیانی گھر میں بیٹھا تھا, لوگوں نے کہا باہر تیرے بیٹے کا جنازہ جا رہا ہے. اس کے گھر کے سامنے سے جنازہ گیا, وہ جو چھپڑ ہے نا وہاں سے ہوتے ہوئے گزرا تھا. تو لوگوں نے کہا دیکھ تو لے وہ تیرے بیٹے کا. اور یہ اس کا بہت خیال رکھتا تھا فضل احمد جو ہے. جب اس کو دورے پڑتے تھے پاگل پن کے, مرگی ورگی اس کو کوئی نہیں تھی, پاگل پن کے اور ہسٹیریا کے دورے پڑتے تھے اس کو, تو وہ آ کے بیچارہ روتا تھا, اپنی پگڑی اٹھا کے اتار کے اس کا پیشاب صاف کرتا تھا.
तो ऐसे बच्चे का मिर्जा गुलाम कादियानी ने जवाब में कहा भाई ये मुझे मानता नहीं है, मैं इसका क्यों जनाजा पढ़ूं। ये वही है ना, ये वही इनका बेटा है ना जो इनकी पहली बेगम में से था और हुर्मत जिसकी बीबी से, हाँ जी, बीवी को, हुर्मत। हाँ जिसकी बीवी को इसने तलाक भी दिलवा दी थी मोहम्मदी बेगम हाँ, वाले केस में। फजल अहमद की बीवी जो थी वो मोहम्मदी बेगम फजल की अहमद की कजन बीवी थी। को हाँ तलाक दिलवाई थी। बिल्कुल। और वो खतूत भी हमारे पास अवेलेबल हैं जो मिर्ज़ा साहब ने लिखे थे इनको, जी हाँ। कि अगर तुमने जो है वो इसका जो बाप था क्या नाम था, बेग जो था ताहिर अहमद बेग। क्या नाम था, अहमद बेग, सॉरी हाँ जी, अहमद बेग जो उसका बाप था, कि अगर उसको तुम लोगों ने प्रेशराइज नहीं किया, ठीक है, तो तुम जो हो वो मतलब मैं तुम्हारी इसको तलाक दिलवा दूंगा अपनी बहू को, ठीक है। और उसने तलाक दे भी दी थी और इसको आग भी कर दिया था। किसको आग कर दिया था? ये अपने बेटे को फजल नहीं नहीं नहीं, आपने हकायक को थोड़ा सा मडल अप कर दिया। वो देखें, पहली बात तो आपको मोहम्मदी बेगम का रिश्ता समझना चाहिए। मोहम्मदी वो तो बेगम दौरा मिर्जे के तेरा कजन रिश्ता की था बेटी उनके थी। साथ। हाँ नहीं नहीं, आप रिश्ते समझें तो आपको समझ लगेगी ये क्यों ऐसा करता था। और अहमद बेग के बड़े भाई से मिर्जा गुलाम कादियानी की एक ही बहन थी मुराद बीबी, उसकी शादी हुई थी, ठीक है। और ये बड़ा इंटरलिंक्ड खानदान था। और जो शादी हुई थी सुल्तान अहमद की, दो बीवियां शादियां हुई। पहली शादी आयमा होशियारपुर में जहां उसकी वालिद का मामू था उसकी बेटी के साथ हुई। और सरप्राइज सुल्तान अहमद की दूसरी शादी खुर्शीद बेगम नामी लड़की से हुई जो मिर्जा इमामदीन की इकलौती औलाद थी, जो चूड़ों का मौलाई था। तो ये जो है ना बड़ा इंटरलिंक्ड खानदान था। तो मिर्जा गुलाम कादियानी ने बहुत सारे खत लिखे। फिर उसने 3 लोगों की डाइवोर्स की बात की। पहली सुल्तान अहमद की डाइवोर्स हो जाएगी कर उसको खत लिखा। उसके जवाब में सुल्तान अहमद ने बड़ा सख्त रवैया अख्तियार किया। कहते हैं उसने, मैं अकबर साहब बैठे हैं तो मैं इसको छोड़ता हूँ, उसने क्या किया मिर्जा गुलाम कादियानी के साथ, बड़ी दास्तान बड़ी सख्त है वो। फिर फजल अहमद चूंकि इसको मानता था, अपने मिर्जा गुलाम कादियानी को नबी शबी नहीं मानता था, मतलब एज ए रजिस्टर्ड बाप आप कह लें, क्योंकि वो असल औलाद इसकी नहीं था, लेकिन चूंकि इसके नाम पर था तो वो इसका ख्याल बड़ा करता था। तो उसने कहा कि भाई मैं तलाकनामा लिखकर, उसने मिर्जा गुलाम कादियानी को दे दिया। उसने कहा ये लो जी मेरी बीवी का तलाकनामा है, जिस दिन तुम्हारा दिल करे मेरी बीवी को सर्व कर देना। ऐसे हुआ था। सुल्तान अहमद ने इनकार कर दिया था और सुल्तान अहमद ने मोहम्मदी बेगम की शादी जो है सुल्तान अहमद ने खुद कराई थी सुल्तान मोहम्मद के साथ, जो एक रिसालदार था ब्रिटिश आर्मी का। और हालांकि जब शादी सुल्तान अहमद ने करवाई तो मोहम्मदी बेगम भी मान गई थी, उसका बाप भी मान गया था, उसकी मां भी मान गई थी, हम मिर्जा कादियानी को ये लड़की दे देते हैं, हमारी जान छोड़ो, और लड़की भी मान गई थी। लेकिन सुल्तान अहमद ने गुस्से में आके कि इसने कहा कि तुम तलाक दो, तो उसने कहा तेरी औकात क्या है। तो उसने इसकी शादी कराई और मिर्जा कादियानी को कहा, 7 अप्रैल 1992 को ये शादी हुई। और मिर्जा कादियानी को सुल्तान अहमद ने कहा था, अगर तुझे मैंने अपने घर से बाहर देखा इससे 1 हफ्ता पहले और 1 हफ्ता बाद तो तू अपनी खैर ना समझना। और लोग सुल्तान अहमद से बहुत डरते थे कादियान के, क्योंकि सुल्तान अहमद उन दिनों गुजरांवाला का असिस्टेंट कमिश्नर था और असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, जज हुआ करते थे उस दौर के। जिस तरह जज को कुछ कहने की सजा जेल है, उस दौर में 2 साल कैद बामुशक्कत थी, उंगली उठाने की सजा किसी असिस्टेंट और डिप्टी कमिश्नर की तरफ। तो इन हालात में आप देखें मिर्जा कादियानी हमें मिलता ही नहीं कि कभी वो उस शादी की तरफ उसने निगाह उठाकर भी देखी हो। तो ये असल हकायक जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी बातें साफ हो जाएंगी कि ये रिश्तेदारियां ऐसी थी। अब देखें दूसरी बीवी इमामदीन की, पहली बीवी भी इन्हीं के वो चिराग बीबी के खानदान से, आयमा से आई हुई थी। इसी तरह हुर्मत बीबी भी इसकी रिश्तेदारों में से लगती थी, क्योंकि वो रिश्तेदारी ऐसे बनती है कि आयमा जिला होशियारपुर में है। इसका जो बाप था मिर्जा गुलाम कादियानी का, अगर वो था इसका बाप, उसका नाम अता बेग था, अता मोहम्मद नहीं था। और अता बेग का वालिद गुल बेग था, गुल मोहम्मद नहीं था। ये इन्होंने खुद बदले हुए हैं नाम।
इनके नाम के साथ बेग लगता था, मोहम्मद अहमद किसी के। और मिर्जा गुलाम कादियानी का असल नाम गुलाम सोंदी है, गुलाम अहमद नहीं है पैदाइश का नाम, गुलाम सोंदिया उसकी एक बड़ी बैकग्राउंड है। तो अगर आप इन हकायक को देखें तो अता मोहम्मद जो है और उसका लड़का गुलाम मुर्तजा जो मिर्जा गुलाम कादियानी कहता है इसका बाप है, हालांकि हमारी तहकीक इनकार करती है। 1791 को भगोवाल नामी गांव में पैदा हुआ जो जिला हुशियारपुर का हिस्सा था, और इसका एक करीबी गांव आयमा था जहां से उसने शादी की चिराग बीबी के साथ। तो अगर आप इनकी तारीख जाने तो आपको ये रिश्ते मिलाने में बड़ा आसानी होगी। तो आप देखेंगे कि चूंकि ये रहने वाले भगोवाल के थे तो जाहिर है कि चिराग बीबी से भी कुछ ना कुछ रिश्ता बनता था, तो ये आपस में बड़ा टाइट नेट किस्म का खानदान था। इसलिए वो जिसको उसने 3 आदमियों को कहा था कि मैं तुम्हें अपनी जायदाद से आग करूंगा, और तुम्हें हुर्मत बीबी को उसने तलाक दे दी 7 अप्रैल 1992 को। उस दिन उसने तलाकनामा सर्व किया जिस दिन महमदी बेगम की शादी हुई, और फजल अहमद का भी उसी दिन उसने सर्व किया। सुल्तान अहमद ने इसको जूते मारे, और मैं अकबर साहब बैठे हैं, मैं ज़्यादा तफसील नहीं बताऊंगा, उसने कभी किसी को तलाक नहीं दी। तो ये इसकी बैकग्राउंड है। तो इंशाल्लाह आप मुझे इजाज़त दें तो मैं अब काम शुरू करने का वक्त हो गया है जी। तो बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत शुक्रिया। आपने अभी एक बात ये भी दरमियान में फरमाई थी कि इनके ख़ानदान का कोई बंदा हाफिज नहीं है, ऐसे कोई बंदा हाफिज नहीं है, बिल्कुल नहीं। नहीं, देखें आप मेरी अर्ज सुने, आप इनके खलीफे देख लें, उनकी रिकॉर्डिंग देख लें, आप इसको देख लें। मेरे ये जो मसरूर है ये तो कुरान पाक की एक आयत ठीक नहीं पढ़ सकता, एक लफ्ज ठीक नहीं पढ़ सकता है, बल्कि कुरान मौजूदा खड़पैंच, हाँ मौजूदा खड़पैंच जो है। और कुरान पाक में सूरह मुज़म्मल में हुक्म है वरत्तिलिल कुरान तरतीला, कुरान को इस तरह साफ पढ़ो जैसे खुश्क रेत के जरे होते हैं। रत्तल कहते हैं आवर ग्लास वाली रेत को, जो इतनी एक एक कतरा एक एक जरा अलग होता है। वरत्तिलिल कुरान तरतीला, ये तो कुरान के मुनकर ही नहीं है, उनके कुरान पाक के जो है ना क्या कहते हैं कि उस पर उसके हर हुक्म के खिलाफ वर्जी करने वाले हैं बड़ी शदीद किस्म की। तो अल्लाह ताला आप सबको बहुत जज़ा दे। कुरान मुझे खानदान से उठा लिया गया है ना, फिर इनके कुरान से इनका क्या ताल्लुक है मेरे भाई? वो तो खुद नहीं कुरान से अपना ताल्लुक समझते। आपको अगर आप मिर्जा खानदान को करीब से देखें, मैं जाते हुए एक बात कही थी अकबर साहब ने कि ये बड़ा रूड आदमी है, बिल्कुल मुझे आवाज़ नहीं आ रही या आवाज़ नहीं आ रही? नहीं, आवाज नहीं आ रही थी। चलो मुझे शुक्र है, मैंने कहा कहीं कोई काम खराब तो नहीं हो गया। जी बहुत ये ब्रांड किस दोस्त का है? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। फिर इंशाल्लाह मेरा ख्याल मेरा फोन भी कुछ कर रहा है, वो मेरी सेक्रेटरी मुझे बार बार फोन करने की कोशिश कर रही है। तो अल्लाह हाफिज। अल्लाह जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा दोस्तों, ये ब्रांड किसका है, किस नाम खलीफा से? भाई है ना, साहिल भाई का है। ये ऊपर खलीफा भाई बैठे हैं ना, उनके साहिल भाई जी। साहिल लिखेंगे तो आ जाएगा। जी जी नहीं, साहिल अभी खान। आप देख लें ऊपर उनका नाम लिखा होगा, होस्ट वाली जगह पे इनका नाम है, तो आप उसको क्लिक करेंगे तो फॉलो कर लें वहां से। एक मिनट, साहिल मैंने कर लिया है। जी शुक्रिया जनाब, इंशाल्लाह आपसे फिर बात होगी। आज भी आपको ग्लोबल भाई और सुनना चाह रहे थे लेकिन वो मुमकिन नहीं हो सका। और साहिल भाई कैसी तबीयत है काज़मी साहब? ये अल्लाह का शुक्र है। यार आज जो डॉक्टर अपनी साहब ने स्क्रीन बड़ी कर बातें ले साहिल भाई। जी काफी जो दिनों आज से नजर ही नहीं आए आप। जी क्या बताएं। अस्सलाम वालेकुम साहिल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वालेकुम हमारे अस्सलाम। जो भी आज गेस्ट तशरीफ लाए थे आपने उनको वक्त दिया।
تو ہم اپنے خلیفہ بھائی کے، فیض بھائی کے، ڈاکٹر ہولی صاحب کے، اکبر صاحب کے، سدھو جٹ کے اور دیگر جو بھی احباب آج مصروف گفتگو رہے ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہوئے، ہم شرکاء کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائے۔ سدھو صاحب کے ساتھ تھوڑی سی گفتگو جو ہے جارحانہ ہو گئی، کیونکہ ہم نے شروع میں ان کو رولز آلریڈی کتنی دفعہ ایکسپلین کیے ہیں، پھر بھی یاد دہانی کے لیے شروع میں بتا دیتے ہیں، لیکن ان کا ایک وتیرہ بن چکا ہے کہ وہ جب بھی آتے ہیں پہلے یہ بات کرتے ہیں، پھر کہ اوہ میرے سے غلطی سے نکل گیا۔ تو پھر مسئلہ یہ ہے کہ ہم بھی بندہ بشر ہیں، ہمارے منہ سے بھی ویسی بات نکل جاتی ہے، کیونکہ ہم بھی انہی کے جیسے ہی ایک بشری تقاضے رکھتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آئندہ سے آسان ہم طریقہ اپنے ہے لیول پہ، وہ گلوبل بھائی، اپنے لیول پہ اس طرح سے چلیں گے۔ گلوبل بھائی جی جی قطع کلامی معاف، اس کا بڑا آسان طریقہ ہے۔ جی ایک دفعہ پہلے اچھے طریقے سے، جس طرح احسن طریقے سے ریکویسٹ کر دی گئی ہے، ریکویسٹ کر دی جائے۔ اگر وہ حضرات اس کو نہیں خیال رکھتے نا، تو ایک دو دفعہ آپ بھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدعیان نبوت کے لیے استعمال کیے ہوئے الفاظ کذاب دجال کے ایک دو دفعہ استعمال کریں، ان کو خود ہی انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم احتیاط رہے گی۔ یہ کر کے دیکھیں آپ۔ فیض بھائی، یہ ہم دوسرا طریقہ ہے۔ توقع رکھتے ہیں کہ گفتگو کا کم از کم معیار جو اسے قائم رہنا چاہیے۔ اور دیکھیے اکبر صاحب ہمارے پاس تشریف لائے ہیں۔ اکبر صاحب، آپ کے ساتھ اچھے ماحول میں گفتگو ہوئی ہے، آپ کو کچھ ایسا تو نہیں لگا کہ ہم نے آپ کے ساتھ مس بیہیو کیا؟ سر میں اپنا اوپینین دینا چاہتا ہوں۔ مجھے جی آپ کا براڈ بہت اچھا لگا، بہت تہذیب مہذب انداز سے گفتگو ہوتی ہے، بولنے کا موقع دیا جاتا ہے، سننے کی بات کی جاتی ہے، کوئی کسی کو انٹرپٹ نہیں کرتا، کوئی کسی کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرتا۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ باقاعدگی سے آپ کا حساب ادا کروں گا۔ جی، آپ ہمیں بھی فالو بیک دے دیجئے، میں نے بھی آپ کو کافی دن کا ریکویسٹ سینڈ کیا ہوا ہے۔ السلام علیکم۔ اچھا چلے، میں دیکھوں گا۔ میں وعلیکم السلام۔ اصل میں مجھے زیادہ اس کا پتہ نہیں تھا، یہ ٹک ٹاک کا۔ اب میں آہستہ آہستہ سیکھ رہا ہوں۔ جی، میں کوئی نے بات ساحل نہیں۔ بھائی کو تو فالو کر لیا ہے۔ انشاءاللہ میں دیکھتا ہوں کہ کس نے مجھے ریکویسٹ کی ہے، تو میں اس کو آ جائے گا آپ کے پاس، آپ تشریف لایا کریں۔ ہم آپ سے جماعت کے بارے میں زیادہ جاننا چاہیں گے، کیونکہ اس میں ہمیں کافی پھر کلیئرٹی آتی ہے، جو باتیں ہم نہیں جانتے وہ آپ ہمیں بتا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات، میں آپ کے توسط سے اکبر بھائی میری آپ سے درخواست ہوگی، نیکسٹ ٹائم آپ تشریف لائیں، اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو مرزا صاحب نے اپنے کلام میں جگہ جگہ اپنی تاریخ پیدائش کے حوالے سے، اپنے پیدائش کے زمانے کے حوالے سے جو لکھا ہے اس کی طرف آپ تھوڑی سی تحقیق اگر کر کے آئیں تو بات کرنے کا مزہ آئے گا۔ اکبر بھائی میں دیکھیں، میری بات سنیں، میں آپ کو پہلے ہی بتا دیتا ہوں کہ میرا جو موضوع ہے نا وہ خلافت اور مسلح معود ہے۔ آپ مجھے وہاں تک ہی رکھیں تو اچھا ہے، باقی آپ نے جو مرزا صاحب کے بارے میں بات کرنی ہے آپ کرتے رہیں۔ میں آپ کو نہیں کہوں گا کہ آپ یہ لفظ استعمال نہ کریں، کیونکہ وہ آپ کا اور آپ کا خدا کا معاملہ ہے۔ جی ٹھیک۔ نہیں، اکبر صاحب کے ساتھ ہماری گفتگو اچھی رہی ہے، اور ہمارے آصف ندیم آتے ہیں۔ آپ کا ٹاپک تو وہ ہے، لیکن ظاہری بات ہے جب مرزا صاحب کے حوالے سے کوئی گفت و شنید ہو رہی ہوگی تو یہ ایک ان کی پیدائش کے حوالے سے ایک بہت امپورٹنٹ سوال ہے جو لوگ پوچھتے ہیں، اور اس کی وجہ ہے کہ مرزا صاحب جو تاریخ اپنی لکھ چکے ہیں، جماعت قادیان اس کے بالکل برخلاف ڈیٹ بتاتی ہے، اور جماعت قادیان ایک جدید تحقیق کا نام لیتی ہے جو کہ انہوں نے 1935 میں شائع کی ہے۔ 1935 میں ان لوگوں نے تحقیق کی ہے جو مرزا صاحب کی پیدائش کے ٹائم بھی موجود نہیں تھے۔ بات یہ ہے کہ دیکھیں، میری بات سنیں، مرزا صاحب سے بہت ساری مسٹیکس ہوئی ہیں، وہ یا تو خدا تعالیٰ نے جان کے کروائی ہیں یا ان سے خود ہوئی ہیں۔ وہ اپنے آپ کو ہی عیسیٰ ابن مریم سمجھ رہے تھے، حالانکہ سورہ نساء اس چیز کو مسترد کرتی ہے۔ سورہ نساء کہتی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کی وفات سے پہلے تمام اہل کتاب ان پر ایمان لے آئیں گے، چونکہ ان کو مبنی مریم کا خطاب دیا گیا تھا اور ان کو ایک عیسیٰ ابن مریم دینے کا وعدہ کیا گیا تھا۔ وہ عیسیٰ ابن مریم ہے، نہ کہ مرزا صاحب تھے۔ مرزا صاحب کو بہت سارے نبیوں کے نام دیے گئے، مرزا صاحب سمجھ رہے تھے کہ میں ہی عیسیٰ ابن مریم بھی ہوں، میں ہی امام مہدی بھی ہوں، اور میں ہی مبنی مریم بھی ہوں۔ مرزا صاحب کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ساری باتیں نہیں کھولنی تھی۔ جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا ساحل، میں آپ سب دوستوں سے اجازت کا طلبگار ہوں، مجھے بہت اجازت شکریہ دیجیے۔ سر، میں بھی اجازت چاہتا ہوں، بہت اچھا لگا۔ پروردگار آپ جی سب اکبر کو خان اپنی صاحب پناہ بہت میں رکھے۔ شکریہ۔ آپ لوگ جو ہیں، آپ تشریف لائے، ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ کے لیے دعا گو ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اکبر بھائی آپ بھی بیسیکلی ہمیں ماشاءاللہ طارق چوہان صاحب کا پارٹ 2 لگے ہیں کہ مرزا صاحب کی صداقت پہ بات نہ کریں، ہاں خلافت کے اوپر ہم سے جو مرضی بات کر لیں۔ چلیں ٹھیک ہے، جس طرح آپ اور راضی ہیں۔ دائیں مرزا صاحب کی اولاد کی کوئی کسی قسم کے اوپر بارسا آپ ان کو مانتے ہی نہیں ہے۔
जी ठीक है। हाँ जी, जो इन्होंने ये मिर्जा साहब की औलाद ने जो किताबें लिखी है ना, आप नहीं मानते इनको। सर मिर्जा साहब की औलाद की बातों की किताबों की बात नहीं कर रहा मैं, मिर्जा साहब के अपने हाथ से लिखी हुई मैं किताबों की मैं बात कर आपकी रहा बात समझ गया हूँ, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। जी मैं इस सवाल का जवाब मैं तारिक चौहान साहब से पूछूंगा, उनको ज्यादा इल्म है मुझसे, जी तो फिर मैं आपको बता दूंगा इंशाल्लाह। जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अकबर खान साहब, आप जाना चाह रहे हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। फैसल भाई अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अच्छा खलीफा भाई, यार 3 कब्रिस्तान के 3 हिस्से, कोई हाफिज नहीं है ख़ानदान में, क्या इनके ख़ानदान से कुरान उठा लिया गया है? 10% इनकम का ये विरासत, ये जो क्या मूसी बनने के लिए, ये क्या चल क्या रहा है? साहिल भाई आप स्कैम जानते हैं? स्कैम क्या होता है वो बताइए। स्कैम का नहीं पता आपको? हाँ स्कैम का, ठीक है, मैंने कहा शायद स्कैन कह रहे। स्कैम नहीं, स्कैम। हाँ हाँ तो स्कैम तो होता है एक छोटा मोटा जो है ना, लोगों को चूना लगाना। एक पंजाबी का लफ्ज होता है थोक लाना, सही है? ये थोक लाने वाला सीन है, हर बंदे ने थोक लाया जा रहा है। अरे जी, फैजी भाई आप इधर हैं? अच्छा साहिल, मेरा ख्याल है क्लोजिंग की तरफ चलते हैं। जी ठीक है, ठीक क्योंकि है मैंने जी। भी मसरूफ़ होना है, बाकी भी दोस्त मेरा ख्याल है इजाज़त चाह रहे हैं। जी तो सिस्टर कुछ कहना चाह रही है मेरा ख्याल है काफ़ी देर से, अस्सलाम इनकी बात सुन लेते हैं इख्तितामी। नहीं, शायद वो भी खामोशी, वो भी खामोशी रहना पसंद फरमाएंगे आई थिंक इस वक्त। क्या जी हिट बनाए? अच्छा जी, कौन ओवरसीज़ भाई आए हैं शायद आपसे सलाम दुआ करने। जी ठीक है खलीफा भाई, फिर थैंक यू वेरी मच, जज़ाकुमुल्लाह। साहिल भाई क्या टाइम हो गया आपके पास? हमारे पास वो बस अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, अभी इस दौरान ही फजर की अजान हो रही थी ना, तो ठीक है फिर नमाज पढ़े इंशाल्लाह। हाँ जी इंशाल्लाह फिर ठीक है साहिल भाई, नमाज पढ़े, आप ख्याल रखें इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह कल ठीक है बात होती है इंशाल्लाह। ठीक है जी मोहम्मद सिस्टर, बाकी भी सब दोस्तों का भाइयों का अल्लाह हाफिज़। ओवरसीज़ भाई मैं आपको 1 मिनट ऊपर लेके आपसे भी सलाम कर लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम ओवरसीज़ भाई। जी बहुत शुक्रिया ग्लोबल भाई, जज़ाकुमुल्लाह, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। कंगला जट साहब थैंक यू वेरी मच। ओवरसीज़ अभी हम जा रहे हैं जी, आप कोई बात करना चाहते हैं जल्दी से? मैंने बस वो खलीफा भाई से एक छोटी सी बात करनी थी, अगर इनके पास 5 मिनट्स हैं तो। 5 मिनट बात कर रहे हैं। जी खलीफा भाई एक हदीस है सुनन इब्ने माजा की ना 1511, ठीक है, वो ना हदीस है ज़ईफ, ये कन्फर्म। ठीक है, मैं सुबह से उस पर सर्च कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ देखने की कि वो ज़ईफ जो है उसकी मुझे से कहीं से तखरीज मिल जाए, मुझे मिल नहीं रही कि उसमें कौन सा रावी जो सा ना वो ज़ईफ है। वो अगर आप कौन सी कह रहे हैं? इब्ने माजा की 1511। मैं अभी आपको बता देता हूँ। जो ना ये बहुत ज्यादा पेश करते हैं, और ना उसकी असल जो है वो तो सही बुखारी के अंदर है, लेकिन ये ना बहुत ज्यादा पेश करते हैं और ये ज़ईफ हदीस है। ओ ठीक है भाई, अच्छा भाई ठीक है, ये मतरूक है। अच्छा आप ना इस पे इस्लामिक उर्दू बुक्स पे जाके देख लें, वहाँ पे सारी इसकी तखरीज दी है, और इसमें तो उन्होंने बड़ा डिटेल से बयान किया कि इसमें तो डिटेल से उन्होंने बयान भी किया कि ये जो अल्फाज हैं ना कि कौन से अल्फाज यहाँ पे जो हदीस का सही हदीस में साबित नहीं है। तो अब वहाँ मैंने ना असल में ना इस्लाम 360 कर लिया अपडेट के अंदर ना ये कुछ भी नहीं आता, सिर्फ वो सही लिखा आता है या ज़ईफ लिखा आता है। अच्छा islamicurdubooks.com में देखें जाकर। इस्लामिक उर्दू अच्छा ये जो है ये वो हदीस है कि वो हज़रत इब्राहीम अगर जिंदा होते तो वो सच्चे नबी होते। हाँ जी ये कंफर्म। इसके अंदर जनाब जी ये ज़ईफ हदीस है, और इसके अंदर जो उज़र है ना, इसके अंदर उज़र ये है कि इसके अंदर इब्राहीम